नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज जो विषय मु कहया जाऊँगी सेटा आपन को टिके अखड़वा लगी पारे, किंतु मन ध्यान दे शुणिबे, निज भितरे ताकू चिंतन करिवे, जहाँ कहूँ ठीक ना भूल। मुझे जहाँ कहूँ ता बेदर गार ता मध्य मु दाबी करूनी, किंतु आमे मैंने समस्ते से विषय चिंता करिवार समय आसीछि। आजिर विषयटा होउछि मोर पई धर्म आजि बंदी पोथी पृष्ठारे बा पोथी भितरे। आपण माने भाबी परंती धर्मटा केमिति पोथी भितरे बंदी हो गला। हाँ, धर्म कहले आमे आजि जाए जहाँ बुझुचे ता वास्तविक धर्म नुहे। आपण माने धर्म बोली धरी नहीं सकाळू ठाकुरंग पाखरे घंटी बाडेबा, घीओरे दीपरे घीओ दे दीप जालिबा, किछि गुणुगुणु होइकि शुल्क बोलिबा, ताहा धर्म नुहे। धर्म आउ किछि, धर्म संबंध रे आमर धारणा संपूर्ण भूल। वास्तव रे देखिया गले प्रकृत रे धर्म जहाँ सी आज आजीवन कारावास रे जीउची। जेमती जेलखाना भितरे आजीवन कारावास दंड भोग करुवा गोटे अपराधी सारा जीवन मृत्यु जाए जेल भितरे सढ़ू थाए। आजिकार समाज रे धर्म गोटे कारावास रे रही जाइछि। धर्म सहित आमर संबंध जोड़ी हो पारु नहीं। जदि कौनसी व्यक्ति की अति विभत्स भाव में सुली खुंटरे मारिदेला परे सेई गोटिक जदि धर्म नाम रे आमर गोटे सबुदिन पई चिन्ह ही रही जाए, बा दिन को तीन तीन थर ईश्वर पई मुंड तलू नुआउथुआ परे जदि सेई व्यक्ति विशेष माने रक्तर होडी खेलती बा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कही राम को पाद तले मुंडिया मारी उठुवा मनीषटी जदि उठिला परे रावणर रूप नेउथाए, ताहेले आमे कौन कहिबा ए धर्म संसार रे अछि। मो अनुसार यह धर्म नुहे। आमे जो सकाळ संध्या मंदिर जाऊचे, तथाकथित प्रार्थना करुचे, ठाकुरंकर पूजा अर्चना करुचे, सेगुड़ाक सब औपचारिकता। जेमती सकाळ उठिले दांत घषुचे, गाधौचे, चा पिउचे, नकले रही पारिबा नहीं, झाड़ा जाऊचे, निद्रा जाऊचे, अबिकल आम जीवन रे धर्मटा से भली पड़ी जाइछि। ठाकुर पाखे टिके हाथ न जोड़ी देले आमे रही पारुने, ता धर्म नुहे। आज प्रथम मु गोटे कहानी कहूची, आपण बुझीजिवे धर्म आज किभली बंदी अवस्था रे पड़िछि। जने सन्यासी गोटे देश रे पहुँचिले। से देशटी थिला अग्नि उपासकंकर देश। अग्नि उपासकंकर देश माने जो देश रे मुख्य अग्नि की ही पूजा करा जाउथला। जेमती ओडिशा रे आसिले जने कहिबो आम ओडिशाटा हला जगन्नाथंकर देश, एठी समस्ते जगन्नाथ प्रेमी। अबिकल सन्यासी जो देश रे पहुँचिले ता थिला अग्नि उपासकंक देश। राति ही जाइछि, सन्यासी पहुँची देखिले से गाँव रे प्रतिटी घर अंधकार रे बुड़ी रही। अंधकार किटिमिटी अंधकार, अथच से देशटा होची अग्नि उपासकंकर देश, जोटी अग्नि की पूजा करा जाए। सन्यासी से गाँव लोक मान जिते भेटिले कहले अरे भाई
ये राति एकरे अंधार से मु देखुचे गाँव में काहारी घरे आलुओ जलुनी कथा कौन ना आज्ञा जदिओ एटा आम मानकर उपासक हेले अग्नि देवता किंतु एठी अग्नि जलाइबा निषेध आमे केही अग्नि जलाइबा जानी नाहूँ ये काबा हेले सन्यासी कहले अग्नि कहीं जलाउन निआटा जलिले आलुओ होंता ना 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 एठी अग्नि जेते जलुला सी थिला सत्य जुगर कथा सेतेबेले अग्नि की जला जाउथला ये हैला कली जुग एठी अग्नि जलाइबा केही जानी नाहंती केवल जो माने देवदूत बा दिव्य पुरुष बा पंडित पुरोहित से मानकर अधिकार अच्छी केवल अग्नि जलाइबा आमे माने जो ऑर्डिनरी मनीष आम मानकर अधिकार नहीं निया को जलाइबा सन्यासी कहले एथर तो किसी बहादुरी कथा नहीं जे कहीं चाहिए जलि पार तुम जदि चाहब मुझे जलईदेवी गाँ लोके पूरा रागिक उत्त्यक्त हो गले कहले आपण एमती धर्म विरोधी कथा कहतुनी आमर प्रथा परंपरा गड़ी आसी अग्नि की जे कहीं लोक जलि पार नहीं जेमती आम मानक समाज रे ठाकुर को केवल ब्राह्मण माने पूजा करिवे आपण कौन पुरी मंदिर रे गोटे हरिजन को कहे जा रत्न सिंहासन पूजा करदे ना जेमती आम मानक समाज रे चली केवल ठाकुर को पूजा करिवार अधिकार ब्राह्मण मानकर अच्छी एपरिकी आमर अनेक थिबावाला घरे लोके ब्राह्मण को रखिंट आसी घरे ठाकुर को पूजा करी चली जावाई अबिकल सेमती से गाँ लोके कहले सन्यासी की आपण जो कहते एने निया जलई देखईदेवे यहीटा हूँ धर्म विरोधी कार्य प्रथा परंपरा विरोधी आपण आम प्रथा को अपमान करुचंती आम धर्म को अपमान करुचंती सेथुरु निर्वृत रुहंतु आउ आपण भावंतुनी आमे सिना अग्नि की जलाउनु किंतु प्रतिदिन अग्नि की पूजा करुचु या कहीकि गाँ वाला जाई देखईदेले सब बड़ बड़ पोथी माने शास्त्र अग्नि संबंध रे लेखा जाइथिबा बड़ बड़ शास्त्र भर्ती होईची एवं प्रतिटी घरे से सब शास्त्र माने पूजा होचंती माने से माने समस्ते अग्निर उपासक अग्नि की जलाउ नाहंती अग्नि की पूजा करुचंती सबु शास्त्र मानकरे अग्नि संबंध रे जो शास्त्र लेखा जाइची सेगुड़ा को पूजा करुचंती सन्यासी बड़ काबा हेले कहले ए गाँव रे रहिया मो पाई भी विपद से गाँ छाड़ी सन्यासी चली आसिचंती सन्यासी जाई आउ गोटे गाँव रे पहुँचंती देखिले से गाँव रे मध्य सबुआड़े अंधार कोठी गोटे आलुअर स्पर्श नहीं सन्यासी से गाँव भी पचारे कि बाबा कहीं सबुआड़े अंधार कहा घरे निया जलिया मु देखुनी से गाँ लोक मध्य कहले आज्ञा आमे माने मध्य समस्ते अग्निर उपासक किंतु अग्नि जलाइबार क्षमता अधिकार आम मानकर नाही आमे अग्नि की प्रतिदिन पूजा करुचु देखागला से गाँव रे सब बड़ बड़ चित्र फोटो समस्त घरे मराही जो थे अग्निर चित्र अच्छी जहाँ को से माने पूजा करुचंती जेमती आमर प्रत्येक घरे ठाकुरंकर से फोटो रे हो कैलेंडर रे हो कि जहाँ हो चित्र मान कांथरे टंगा होती कि ठाकुर घरे रही जहाँ को आमे पूजा करुचे आमे माने जेमती ठाकुरंकर चित्र को पूजा करुचे
ସେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପୋଥି ପୁରାଣକୁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଅବିକଳ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିର ପୋଥିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ପୋଥି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଅଗ୍ନିକି ଜଳା ଯାଉନଥିଲା। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅଗ୍ନିକି ଜଳା ଯାଉନଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଜଳେଇ ଦେଇପାରିବି ନା, ନା ମହାପାପ ସେଇଟା, ଆପଣ ଜଳେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇବାର ସାହସ କରୁନୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଳେଇବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବକବାସ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଅଛି। ଉପକରଣ ମାନେ ସବୁ ପଥର ମାନେ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ପଥରକୁ ଘଷି ଦେଲେ ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷି ପଥରର ସଂଘର୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଏଇ ତୃତୀୟ ଗ୍ରାମରେ ପଥର ସବୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ପଥରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କର, ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଇଏ କହିଲେ, ନା ନା, ସେ କଥା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇନି, ଆମ ଧର୍ମରେ ସେୟା ନାହିଁ। ଆମର ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପଥରକୁ ପୂଜା କର, କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ଘଷିକି ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ନୁହଁ, ତାକୁ ଯେ କେହି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଭଳି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ବା ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପଥରରେ ପଥର ଘଷି କେମିତି ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ ସେଇଟା ଦେଖାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ। ଆମର ଯେମିତି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଗୋଟେ କେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ, ସହର ମାନଙ୍କରେ, ସାହି ମାନଙ୍କରେ କାଠ ସବୁ ଗଦେଇକି ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଅନେକ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁରୁ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେଇ ଉତ୍ସବଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲା, ଅଗ୍ନିଜଳା ଉତ୍ସବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୋଟା ମାଳ ପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜକୁ, ତାଙ୍କର ହାବଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ ଲମ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇକି ଦେଖେଇବି। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଖ ଆଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିଆଁଟା ଜଳାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକଟା କ'ଣ ଜଳେଇବ? ଆକୁ ତ ମୁଁ ବି ଜଳେଇ ପାରିବି ଏବଂ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳେଇ ପାରିବ। ତେବେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇ ଲୋକ ତୁମକୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ କାହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛ? ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନିଆଁକୁ ଜଳେଇବାର।
ଏତିକି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ବା ପୁରୋହିତ ବା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ଏ ଲୋକଟା କିଏ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏକଦମ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ଇଏ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ଏ ଲୋକଟା ଯଦି ଏ ସମାଜରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ମାର, ଶୂଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଅ। ସମାଜ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହିଦେବ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲ, ସାରା ସଂସାରଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା କହିଦେବ ସେଇ ଲୋକଟା ସମାଜ ଆଖିରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ସମାଜ ଦେଖିବ ଏ ଲୋକଟା ରହିଲେ ମୋର ରୀତିନୀତି ସବୁ ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଇଏ ସଂସାରରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ, ମୋର ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ। ଏ ସମାଜ କହିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଲେଖାଯାଏନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସିଏ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏ ବେପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ସମାଜ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଅବିକଳ ସେମିତି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ନିଆଁ ଜଳି ଦେଖେଇଦେବି, ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ପୁରୋହିତଟି କହିଲା ଏ ଲୋକଟି ରହିଲେ ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ସମାଜର ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରୁ ଯିଏ ବାହାରିଗଲା, ଯିଏ ତା ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନରେ କଥା କହିଲା, ସମାଜ ପାଇଁ ସେଇ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖସଡ଼ା ଭିତରେ ଏ ସମାଜଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ପୁରୋହିତ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ମରିଗଲା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚଳୁଛେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ଅବିକଳ ସେ ଦେଶର ଅଗ୍ନି ଭଳି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିର ଉପାସକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଜଳୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଧର୍ମ ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଧର୍ମର ପସରା ମେଲା ଯାଇଛି। ମଠ ମହନ୍ତ ଆଶ୍ରମ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜାଘର, ଦେବାଳୟ ଶିବାଳୟ, ପୋଥି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ, ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆରାଧନା, କେଉଁଆଡ଼େ ଧର୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଫରଫର ହେଇ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ସେ ଦେଶରେ ଅଗ୍ନି କୁହାଉଥିଲା ସେଟା ଅଗ୍ନି ଉପାସକଙ୍କର ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକି କେହି ଜଳେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଆମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତମାନେ। ବେଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବନି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ବେଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବେଦଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଅମୁକ ଶର୍ମା, ପଣ୍ଡିତ ଅମୁକ ନାଥ ଶର୍ମା, କି ପଣ୍ଡିତ ଅମୁକ ମିଶ୍ର, କି ଗବେଷକ ଅମୁକ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବନି। ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଛି। ସେଇମାନେ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ରାମାୟଣର ଅର୍ଥ ସେଇମାନେ ବୁଝେଇବେ, ରାମଚରିତ ମାନସର ଅର୍ଥ ସେଇମାନେ ବୁଝେଇବେ, ମହାଭାରତକୁ ସେଇମାନେ ବୁଝେଇବେ, ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ ସେଇମାନେ ବୁଝେଇବେ। ରାମା ଦାମା ସମାତକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଆମେ ତଳେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିବା। ଅଗ୍ନି ଉପାସକଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା କି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମିତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବା ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଉପାସକଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକି ନେଇକି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପଥରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଧର୍ମ ଆଜି ସେଇଭଳି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ଆମେ ଗୀତା ଧରୁ କି ଭାଗବତ ଧରୁ, ବେଦ ଧରୁ କି ଉପନିଷଦ ଧରୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଧରିଛୁ। ଆରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧରିବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଲା ଜୀଇବା। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଧର୍ମ ଜୀଇବାର ମାର୍ଗ। ଧର୍ମ ପୋଥି ପୁରାଣର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ନୁହେଁ। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀଇବା। ଧର୍ମ ଆମକୁ ଜୀଇବାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଫଟୋ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଜୀଇବାର ଅଗ୍ନି। ଅତୀତରେ କେହି କେହି ମହାପୁରୁଷ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିସସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲ୍ଲାହ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୀରାବାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଜଳେଇବାର କାମ ଆମ ହାତରେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେଇ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଧାଉଁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଯେମିତି ଧର୍ମ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ପୋଥି ପୁରାଣ ଭିତରେ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସେଇ ପୋଥି ପୁରାଣ ଭିତରେ
ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମ ଯେମିତି ଆଜି ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମେ କେବଳ କାରାବାସ ଭୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବା ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ଆଦୌ ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଏଥରକ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।